사람을 담근 어복에 오신 여러분 진심으로 환영합니다. 우리 다 같이 신령과 진정으로 주 앞에 예배드리기를 소망합니다. Welcome to the Fisher's Man Online Church. Let us praise our God with all our mind and all our heart. 살고 싶은 마음 주님 아시네. 자, 우리 다 같이 일어나셔서 언약의 말씀을 통해 하나님 앞에 가도록 하겠습니다. Let us stand up. Let's go to God through the word of covenant. 다니엘 9장 23절 말씀이죠. This is from Daniel chapter 9:23. 같이 읽겠습니다. 곧 내가 기도를 시작할 즈음에 명령이 내렸으므로 이제 내게 구하러 왔느니라. 너는 크게 은총을 입은 자라. 그런즉 너는 이 일을 생각하고 그 이상을 깨달을지니라. 아멘. At the beginning of your plea for mercy, a word went out. And I come to tell it to you, for you are greatly loved. Therefore, consider the word and understand the vision. 아멘. 사랑의 하나님 감사합니다. 오늘도 우리에게 언약의 말씀을 허락하여 주심에 진심으로 감사합니다. 하나님, 우리가 기도함으로 하나님 앞에 은총을 입은 자녀로서 하나님 말씀을 기억하고 하나님의 이상들을 생각할 수 있도록 축복하시고 인도하여 주시옵소서. 오늘도 예배가 하나님 앞에 온전하게 집중되어서 우리의 모습들, 우리의 생각들 주 앞에 내려놓고 오직 하나님만이 영광 들려지는 예배가 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 감사드립니다. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도했습니다. 아멘. 자리에 앉으셨습니다. 오늘 그 온라인과 오프라인을 통해서 하나님 앞에 예배하는 자리에 나오신 모든 분들 진심으로 환영합니다. Welcome everyone who has come to worship our God through online and offline today. 예배당 입구에 이 마스크와 손 소독제가 있습니다. There are masks and hand sanitizer at the entrance of the room. 온라인 예배는요, 홈페이지 링크를 통해서 함께 하실 수 있습니다. You can participate online service through the link that we have on our website. 오프라인 예배는요, 매주 Sunday 11시에 있습니다. And we have offline worship service at every Sunday 11 o'clock. 1월 그 디딤돌 선교회 돕는 사역을 다녀왔습니다. 그 매달 넷째 주에 저희가 이제 할 텐데 그 동참하기 원하신 분들은 연락을 주시면 감사하겠습니다. 또 음식과 또 방한용품 또 도네이션 받습니다. We had a homeless ministry. We went to homeless ministry. It was very cold, but at the same time, it was very rewarding for us to be able to serve those homeless people. And we're going to continue to go every fourth Saturday of each month, actually. So if you're interested, please send us email. And we welcome all those winter clothing and food donations. 여러분, 코로나 바이러스 계속해서 기도해 주시기 바랍니다. Please pray for COVID-19. 또 여러분들 우리 그 모퉁이돌 선교회 원 미니스트리 디딤돌 선교회 시카고 기도의 집 저희 이렇게 서포트하는 단체들 여러분 계속 기도해 주시고요. 또 헌금은요 교회 링크에 이제 give 링크를 통해서 동참하실 수 있습니다. Please also pray for Cornerstone Ministry International, One Ministry, Stepping Stone, and House of Prayer. And also you can, if you want to give through online, you can give offering through the give link on our website. 여러분 이 북한 중보기도 모임이 이게 온라인 중보기도 모임인데 줌을 통해서 하는데 매주 화요일마다 있습니다. 여러분들 연락 같이 참여하실 수 있습니다. And we have a online prayer meeting through Zoom on every Tuesday for North Korea, and we also share our lives together and we pray for each other. So if you're interested, please join through the Zoom on Tuesdays. 여러분 우리 디사이플십 트레이닝하고 하고 있는데 성역 공부하고 있는데 여러분 계속해서 기도해 주시고 또 새롭게 하시기 원하시는 분들은 또 이메일로 연락을 주시면 되겠습니다. And we have Bible study discipleship training right now, so please pray for those trainings. And if you want to participate, please send us email at fomchurchint@gmail.com. 여러분 이 시간에 같이 우리 offering 봉헌하도록 하겠습니다. Let us give offering to our God this time. 고린도 후서 9장 10장과 11절 말씀입니다. This is from 2 Corinthians chapter 9, verse 10 and 11. 농부에게 뿌릴 씨와 먹을 양식을 주신 하나님은 여러분에게 뿌릴 씨를 주시고 자라게 하셔서 여러분의 의의 열매를 더 많이 맺게 하실 것입니다.
그래야 여러분은 모든 것에 풍족하여 후원 헌금을 하게 될 것이며 우리를 통해 그 헌금이 전해질 때에 많은 사람이 하나님께 감사하게 될 것입니다. 아멘. For God is the one who provides seed for the farmer and then bread to eat. In the same way, He will provide an increase of resources and then produce a great harvest of generosity in you. Yes, you will be enriched in every way so that you can always be generous. And when we take your gifts to those who need them, they will thank God. 아멘. 예. 여러분, 하나님 앞에 우리가 드림으로써 우리 믿음 가운데 또 나아가시기를 소망합니다. 우리 시간에 같이 기도하는 시간 갖겠습니다. We're going to pray together. 우리 회개 기도를 하겠습니다. We need to repent before God. And 마태복음 3장 8절 말씀이에요. This is from Matthew chapter 3 verse 8. 그러므로 회개에 합당한 열매를 맺고 bear fruit in keeping with repentance. The true repentance brings fruit of Holy Spirit. 그래서 우리가 진정으로 회개했다면 합당한 열매를 맺어야 됩니다. 또 여러분 우리가 선교하는 단체들이죠. 우리 협력하는 단체들을 위해서 기도해 주시고 또 열방을 위해서 기도해 주시기 바랍니다. Please pray for these organizations that we support and also the nations. 또 저희 교회를 위해 기도해 주시기 바랍니다. 제자 삼는 교회가 되기 원합니다. 그리고 또 우리 온라인을 통해서 예배를 드리고 있는 그 FOM Boundless Church 여러분 기도해 주시기 바랍니다. 그래서 이 온라인 철치를 통해서도요, 이 바운더리가 없는 온라인 철치를 통해서 정말 많은 나라의 북한 또 이렇게 정말 이 교회가 없어서 예배를 드리지 못하는 그런 성도님들도 하나님 앞에 같이 예배 드릴 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. Please pray for our church that our church will be disciple making church, and also pray for our FOM Boundless Church that without limit, without the boundary, the online church, so that those people in North Korea or people that do not have the worship service they can participate can also participate in worshiping our God together. 여러분 또 봉헌 기도 해주시기 바랍니다. And also please pray for the offering. 우리 시간에는 같이 기도하는 시간 갖겠습니다. 같이 기도하시겠습니다. 사랑의 하나님 참으로 감사합니다. 아버지요, 우리의 죄악들을 용서하여 주시고 우리가 하나님 앞에 올바르게 서지 못하는 모습들, 아버지 우리가 불신앙이 있기 때문에, 아버지 우리가 정말 하나님 우리의 구심이 너무 세기 때문에, 아버지 우리가 하나님 주님 앞에 온전하게 엎드리지 못했기 때문에 우리에게 있는 아버지 하나님 이런 죄악들을 주님 용서해 주시옵시고, 이제는 정말 하나님 회개에 합당한 열매를 맺을 수 있도록, 회개에 합당한 열매를 맺을 수 있도록 축복하여 주시고 인도하여 주시옵소서. 우리 교회들의 죄악들을 위해 기도합니다. 아버지 너무나 오랫동안 우리 교회들의 이상한 속에 왔었음을 고백하고 아버지 용서하여 주시옵소서. 너무나 오랫동안 우리가 정말 하나님 말씀을 전하지 못하여서 아버지 용서하여 주소서. 아버지 하나님 이제 저희 교회들이 하나님 합당한 열매를 맺고 아버지 주님의 말씀을 축복하시고 역사하시고 인도하여 주시옵소서. 아버지 하나님 우리 모퉁이를 사랑해 우리의 원민의 수치를 시작된 시간 하서 거에 열방을 내 삶이 작게만 보여도 선하신 주 나를 이끄신 몸에 중심을 보시는 주님만 따르네. 밝게 가신 주만 의지해. 보이는 상황에 무너질지라도 예수 능력이 나를 붙드네. 보이지 않아도 주님만 따르네. 내 평생 주님을 노래하리라. 그 모든 영혼들이 모든 일을 선으로 아버지 축복하고 인도하셔서 아버지 나를 붙여주시옵시고 하나님 영광이 드러날 수 있도록 축복하시며 인도하여 주시옵소서. 아버지 우리 사람을 닦는 아버지에 하나님께서 세우시는 교회가 아버지 그 하나님의 나라와 그 하나님의 선교와 그 하나님의 구원하신 아버지 제자를 영원한 그 사랑 그 싱글에 날 붙드시네.
고백합시다. 주어진 내 삶이 우리가 믿음을 드립니다. 아버지 하나님, 우리의 아버지 헌금을 드리오니 아버지 작은 믿음을 통하여 역사하시는 주님, 작은 믿음을 통하여 역사하시는 주님 아버지, 우리의 믿음을 통하여 역사해 주시므로 우리 삶 가운데, 우리 모습 가운데, 우리 주 가운데 온전히 하나님의 나라와 역사들이 날 수 있도록 축복하시며 아버지 인도하여 주시옵소서. 주여 감사드립니다. 주님, 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도했습니다. 아멘. I come to the garden alone while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God discloses. And he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known. He speaks, and the sound of his voice is so sweet, the birds hush their singing, and the melody that he gave to me within my heart is ringing. And he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known. I'd stay in the garden with him, though the night around me is falling, but he bids me go through the voice of woe. His voice to me is calling, and he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known. And he walks with me, and he talks
talks with me, and he tells me I am his own. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known. 내게로부터 눈을 들어 주를 보기 시작할 때 주의 일을 보겠네. 내 작은 마음 돌이키사 하늘에 꿈꾸게 하네. 주님을 볼 때 모든 시선을 주님께 드리고 살아계신 하나님을 느낄 때 내 삶은 주의
전능하신 하나님을 느낄 때 세상은 주의 나라가 되고 하나님이 일하기 시작하네. 주 내게 복 주사 주 너를 지키시고 은혜 베푸시는 그 얼굴 비추사 평안 주네. 주 내게 복 주사 주 너를 지키시고 은혜 베푸시는 그 얼굴 비추사 평안 주네. 자녀의 자녀까지 주의 은혜 너의 위에 천대까지 흘러가리 너의 가정 너의 자녀 그 자녀의 자녀까지 주의 은혜 너의 위에 천대까지 흘러가리 너의 가정 너의 자녀 그 자녀의 자녀까지 주의 인재 앞서
사랑의 하나님, 저로 감사합니다. 오늘도 하나님 말씀으로 나아가길 간절히 소망합니다. 아버지, 말씀 가운데 임재하셔서 오직 하나님의 성령으로 말미암아 말씀이 선포되어질 수 있도록 축복하시고 인도하여 주시옵소서. 감사드립니다. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도했습니다. 아멘. 오늘 저기 하나님 말씀은 창세기 27장 5절부터 10절까지의 말씀입니다. Today's word is from Genesis chapter 27 verse 5 through 10. 우리 같이 읽겠습니다. Let's read together. 이삭이 그의 아들 에서에게 말할 때에 리브가가 들었더니 에서가 사냥하여 오려고 들로 나가매. Now Rebekah was listening when Isaac spoke to his son Esau. When Esau went to field to hunt for the game and bring it. 리브가가 그의 아들 야곱에게 말하여 이르되 내 아버지가 내 형 에서에게 말씀하시는 것을 내가 들으니 이르기를 Rebekah said to her son Jacob, I heard your father speak to your brother Esau. 나를 위하여 사냥하여 가져다가 별미를 만들어 내가 먹게 하여 죽기 전에 여호와 앞에서 내게 축복하게 하라 하셨으니 Bring me game and prepare for me delicious food that I may eat it and bless you before the Lord before I die. 그런즉 내 아들아 내 말을 따라 내가 네게 명한 대로 Now therefore my son obey my voice as I command you. 염소떼에 가서 거기서 좋은 염소 새끼 2마리를 내게 가져오면 내가 그것으로 내 아버지를 위하여 그가 즐기시는 별미를 만들리니 Go to the flock and bring me 2 good young goats so that I may prepare from them delicious food for your father such as he loves. 내가 그것을 내 아버지께 가져다 드려서 그가 죽기 전에 내게 축복하기 위하여 잡수시게 하라. And you shall bring it to your father to eat so that he may bless you before he dies. 아멘. 네, 자리에 앉으셔도 좋습니다. 여러분 이 2021년이요. 벌써 이 한 달 정도가 지나가고 있습니다. You know, it's already end of the January in 2021. 혹시 여러분 그 새해 계획들을 좀 세우셨나요? Did you guys make any New Year's resolution? 이 한국에는요, 이 작심삼일이라는 말이 있거든요. And there's in Korean they're just saying 작심삼일, and that means that it's a Korean phrase that uses when you cannot stick to your resolution. 여러분 이 새해에는 어떤 계획을 세우셨고 또 그 계획들을 잘 지키고 계신가요? Have you guys made a new resolution and are you guys following up with your new resolution? 여러분들은 이 작심삼일이라는 말을 들으면 어떤 생각이 들으세요? When you hear the phrase 작심삼일, what comes into your mind? 저는요, 이 작심삼일이라는 말이요, 우리가 살아가는 모습이 참 잘 표현됐다는 그런 생각이 듭니다. When I hear that phrase, I think that phrase really describes well about our lives. 왜냐면요, 여러분, 우리가 얼마나 많은 계획을 세우고 또 얼마나 많은 계획들을 끝까지 실행하지 못하면 이 작심삼일이라는 말이 있겠냐는 것이죠. Because, you know, how many times do we make resolution plans and we don't follow up with that plans? 예전에 제가 이런 책을 읽은 적이 있어요. 이 실행이 답이다 라는 책이거든요. 실행이 답이다. I read this book before. It says the action is the key. 한국의 심리학자이신 이 이문규 교수라는 분께서 이 저술한 책이에요. This is written by psychologist in Korea. 이민규. 이 책에 이런 말이 나옵니다. 평범한 사람과 성공한 사람의 차이는 지식이 아니라 실천에 있고 성공한 기업과 그렇지 못한 기업의 차이는 전략이 아니라 실행에 있다. This is a phrase from this book. The key to success is not in knowledge, but in execution. The key to the successful business is not in the strategy, but in the implementation. 여러분 혹시 좀 공감이 가시나요? 평범한 사람과 성공한 사람의 차이는 지식이 아니라 실천에 있대요.
그리고 성공한 기업과 그렇지 못한 기업의 차이는 전략이 아니라 실행에 있다라고 이 책은 얘기하고 있어요. 그리고 또 이 1%를 실행하면 100%가 달라진다. 그리고 이 책은 이야기하고 있습니다. And this book also says if we carry out 1% of plan, there's 100% different outcome. That's what this book says. 그래서 여러분 결국 이 책에서 얘기하는 것은 이 본인의 생각과 본인의 계획을 실행하느냐 하지 못하느냐가 성공한 사람과 그렇지 못한 사람의 차이라고 얘기를 하고 있는 것이죠. So this book is saying that the difference between the successful people and not is on their action. That's what it's saying. 이 책에 따르면요. 우리가 성공하지 못하는 이유는 이 작심삼일 때문에 그렇다는 거예요. According to this book, the reason that we are not successful is because of 작심삼일, that we don't follow through our resolution or our plans. 여러분, 참 이런 면에 봤을 때는요. 이런 면에 보았을 때 이 리브가는요. 아주 성공한 사람입니다. 아주 성공한 사람입니다. If this book were true, according to this book, when we look at the life of Rebecca, Rebecca was a very successful person. 여러분 이 리브가는요 실행력이 갑인 사람입니다. Rebecca was very decisive. She did not hesitate. 여러분 이 리브가는요 본인이 결정한 것에서 바로 행동에 옮기는 사람이거든요. 이 리브가의 성격은 우리가 창세기 24장에서 아브라함의 종이 이 리브가를 만나는 장면을 봐도 잘 드러나 있습니다. The personality of Rebecca is well described in the chapter 24 where the Rebecca meets the servant of Abraham. 리브가는요, 이 종이 물을 달라고만 하니까 이 뭐라고 합니까? 그 종뿐만 아니라 낙타에게까지도 물을 줬어요. When the servant asked for the water for himself, Rebecca not only gave him water, but he drew water for the camels. 그리고요, 또 전혀 본 적도 없는 이삭의 아내가 되는 곳에서 전혀 망설임 없이 떠나는 그런 실행력을 보여준 사람이 바로 이 리브가입니다. And Rebecca, he followed the servant. She did not hesitate. She followed the servant to become the wife of Isaac, whom she had not met in her life. 그리고 오늘 본문의 말씀을 보면은요, 또 이삭이 에서를 축복하려고 하니까 이삭을 불러 에서 대신 야곱을 불러서 에서 대신 축복을 받게 하려는 모습을 우리가 볼 수 있다는 것이죠. And in today's text, when Isaac tried to bless Esau, Rebecca called Jacob and plans to bless Jacob instead of Esau. 오늘 말씀을 보니까 에서가 이삭의 말씀을 듣고요. 이 별미를 만들려고 사냥을 나가자마자 여러분 8절에서 보면은 리브가가 야곱에게 이렇게 얘기합니다. When we look at today's text, when Esau went out to make a delicious food for Isaac for hunting, when he out hunting, Rebecca called Jacob, and this is what she says in verse 8. 그런즉 내 아들아, 내 말을 따라 내가 내게 명하는 대로 Now my son listen to me and do exactly as I tell you. 참으로 대단한 여인이에요. 그렇지 않나요? 본인이 하려고 하는 일에요. 전혀 주저함이 없어요. And this is amazing because when Rebecca, there's no hesitance with Rebecca. She did not remorse. She just does it. 그리고 야곱에게 어떻게 하는지를 아주 정확하게 얘기해 줍니다. And she also has planned. She tells Jacob how to deceive his father. Exactly, actually. 오늘 9절에 보니까 if you look at verse 9, it says 염소떼에 가서 거기서 좋은 염소 새끼 2마리를 내게로 가져오면
내가 그것으로 내 아버지를 위하여 그가 즐기는 별미를 만들리니. Go out to the flocks and bring me 2 fine young goats. I'll use them to prepare your father's favorite dish. 여러분 이게 정말 엄청나지 않습니까? 그냥 바로 나가자마자 바로 한 행동이에요, 이게요. 그런데 여러분 이 야곱은요 소심한 성격을 가졌거든요. But Jacob was very shy person. 그래서 여러분 우리가 11절과 12절에 보면 이렇게 반응합니다. And this is how the Jacob replies to her mom, to his mom. 야곱이 그 어머니 리브가에 이르되 내 형 에서는 털이 많은 사람이요 나는 매끈매끈한 사람인즉 아버지께서 나를 만지실진대 내가 아버지의 눈에 속이는 자로 보일지라 복은 고소하고 저주를 받을까 하나이다. But look, Jacob replied to Rebekah, my brother Esau is a hairy man, and my skin is smooth. What if my father touches me? He will see that I am trying to trick him, and then he will curse me instead of blessing me. 여러분 어떻게 보면은요 당연한 걱정이에요. And this concern that Jacob has is only natural. It's only natural. 여러분 이 히브리인에게 있어서요 아버지의 축복은 절대적인 권한이었거든요. And to Hebrews, the blessing of father has absolute authority. 더욱이 그 축복은요 하나님께서로부터 오는 권위가 있었기 때문에 아버지를 속이는 것이 이 두려울 수밖에 없어요. And that blessing not only comes from his father, but it comes from God himself. It has absolute authority. And that's why he was afraid. 그런데 여러분 이 두려움에 대한 리브가의 답변이요 더 대단합니다. But if you look at the answer that Rebecca gives, it's just bold. This is what she says. 우리가 13절에 보니까요. 어머니가 그에게 이르되 내 아들아 너의 저주는 내게로 돌리리니 내 말만 따르고 가서 가져오라. But his mother replied, then let the curse fall on me, my son. Just do what I tell you and get out and get the goats for me. 우리가 보통 어머니의 사랑에 대해서 많이 얘기하잖아요. 그렇죠? 근데 리베카가 이 야곱의 사랑은요 대단한 거예요. 아버지가 만약 저주를 하면 그 저주는 내가 받겠으니까 걱정하지 말라는 거예요. 걱정하지 말라. 어떻게 이렇게 담대할 수 있을지라는 생각이 들 정도거든요. We all know about the love of mothers, right? And the Rebecca says, don't worry. If your father curses you, that curse will follow me, not you. That's what he says. That's what she says. You know? It makes me wonder, how could she be so brave? 어쩌면요, 야곱이 축복을 받아야 되는 것이 하나님의 방법이라고 확신을 해서 그런 생각이 들었는 건지도 모르겠습니다. 그리고 우리가 15절, 16절에 보면은요, 리브가의 담대한 행동이 이어집니다. 15절에 보면은요, 리브가가 집안 자기에게 있는 그의 맏아들 에서의 좋은 의복을 가져다가 그 작은 아들 야곱에게 입히고 또 염소 새끼의 가죽을 그의 손과 목에 매끈한 곳에 입히고. If you look at 15, verse 15 and 16, this is shows how brave Rebecca was. Then she took Esau's favorite cloth, which were there in the house, and gave them to her younger son Jacob. She covered his arm and the smooth part of his neck with the skin of young goats. 여러분 믿겨지세요? 지금 이 리브가가 해왔던 행동이 믿겨지세요? 아니 이 모든 것이 지금 당장 세운 계획이라는 것이 여러분 믿겨지세요? 저는 안 믿기던데요. 아니 이걸 어떻게 지금 당장 다 계획할 수가 있지? 에서가 나가자마자 야곱을 불러서 두 마리 그 염소 새끼 2마리를 가져와라.
그리고 매끈할 거를 대비해서 그거를 목과 팔목에 채우고요. 털들을. 그리고 에서의 의복을 입히고요. 이 모든 게 철저히 계획된 거 아닌가요? 너무나 이거는 오랫동안 계획된 것이구나 라는 생각이 전 들더라고요. Can you believe this? You know, the plans that she carried out. You know, it didn't take her that long to plan this out. So I don't think it was she planned it just now. It was she planned this for a long time. I think. 여러분 이 리브가는요 하나님께서 야곱을 축복할 것이라고 생각을 해봤어요. 그리고 이 에서를 더 사랑하는 이삭이 그렇게 하지 않을 것에 대해서 미리 생각하고 대비한 것이 아닐까라는 생각이 들더라고요. You know, Rebecca, in her mind, she knew that God's gonna bless Jacob. Because that's what she said. That's what God said, actually. And when she looked at her husband, Isaac, because Isaac loved Esau more than Jacob, she prepared for the time when Isaac tried to bless Esau, actually. 여러분 우리가 이런 행동을 보면은 참 믿음의 여인에 대한 행동이다라는 생각이 들 정도 아닌가요? 왜냐면은 우리가 알고 있지만 그렇게 돼서 결국 이삭은 누구를 축복합니까? 야곱을 축복하게 됩니다. And when we look at this, we think this is brave action as a woman of faith. Because we know that at the end, Isaac blessed Jacob because of this. 근데 여러분, 우리가 이 장면을 읽을 때마다요, 우리는 의문이 생길 수밖에 없습니다. 왜냐하면 우리가 봐도 무언가가 부자연스럽잖아요. 우리가 봐도 뭔가 부자연스럽잖아요. 과연 이것이 이렇게 속이는 것이 하나님의 방법인가? 아니 왜 하나님께서는 이렇게 되도록 하셨지? 그런 생각이 들 수밖에 없어요. But when we read this chapter, when we read these verses, we have questions, because this seems unnatural. And we have questions like, so deceiving was part of God's plan? Was deceiving part of God's plan? Why did God allow this to happen? You know, that's the question that we have. 여러분 어떻게 생각하세요? 우리가 잠언 이 16장 9절에 보니까 사람이 자기 마음으로 자기 길을 계획할지라도 그의 걸음을 인도하시는 여호와시니라 라고 얘기했기 때문에 우린 여러분 이 리브가의 행동을 그냥 이렇게 이해해야 되는 건가요? 계획하지만 하나님께서 인도하셨다? Well, what do you think? If you look at Proverbs chapter 16 verse 9, it says we can make our plan, but the Lord determines our steps. So is that how we perceive the action of Rebecca? That even though she planned, it was God who carried out? It was God who determined the steps? 여러분 중요한 거는요. 아니에요. 이 리브가의 행동은요. 인본주의적인 행동이에요. 하나님 앞에서 범죄한 행동이에요. 하나님 앞에서 범죄한 행동이에요. 마치 하나님의 뜻이요. 인간의 노력으로 인해서 성취되는 것처럼 보이게 만드는 이 하나님께 반하는 행동이라니까요. This action, the Rebecca, that is plainly wrong. You know? And that her action came out from human thinking, humanistic logics. And that is sin before God. Because it makes the God's sovereignty comes out of humans' action or humans' plan. It makes it look like the God's sovereignty and God's plan can be planned by our own thoughts and logics. And that's sin before God.
여러분, 하나님께서 인간의 도움 없이 본인의 뜻을 이룰 수 없나요? Can God plan or can God do things without the help from our ability, without the help from human beings? 그렇지 않습니다. 절대로 그렇지 않아요. That is not true. 여러분, 저는 이런 말을 많이 들었거든요. 여러분도 이런 말을 들었는지 안 들었는지 한번 생각해 보세요. 기도만 해서는 안 된다. 여러분, 그런 말 들은 적 있으세요? 기도하고 우리가 할 수 있는 최선을 다해야 한다고요. 옛날에 어떤, 지금은 뭐 많이 그 이단으로 몰린 목사님이지만 그 목사님이 옛날에 그러기 전에 유명하실 때 이런 말씀을 하셨어요. 그분이 어떤 장로님을 만났대요. 근데 그 장로님이 10년간 새벽 기도를 한 번도 빠진 적이 없다고 고백했어요. 그래서 그 목사님이 와우, 굉장히 인트레스팅해서 들어봤는데 그 장로님이 10년 동안 로또 되게 해달라고 그렇게 기도를 했대요. 10년 동안요. 그래서 10년 동안 기도했는데 하나님께서 바로 응답을 주셨대요. 이제는 10년 만에. 그러면서 뭐라고 응답하셨냐면은 로또 좀 사고 기도해라. 라고 응답을 주셨대요. 그러면서 무슨 말이에요? 우리가 기도만 해서는 안 되고 뭘 한다는 거예요? 우리가 할 수 있는 행동을 해야 된다라는 걸 강조한 말이거든요. 그게 사실인지 그게 정말 실제 이야기인지 아닌지 모르겠어요. 저도요. 근데 여러분, 기도하고 우리가 할 수 있는 최선을 다해야 된다고요? 아니에요. 기도만 해야 되는 겁니다. 기도만. 우리가 할 수 있는 최선을 다하는 것이 아니에요. 하나님께서 하나님의 방법으로 하나님 때에 이루시도록 우리는 기도에 전념해야 되는 겁니다. 전념해야 되는 겁니다. And I have heard this many times that we should do more than just praying, Just praying is not enough. That we need to do our best and also pray. I've heard that long time. But that is not right. That is very wrong. Praying is our best. Praying is our best. We need to concentrate on praying, not on our action, actually. We need to wait for God for Him to do His thing on His own time. And until then, we need to keep on praying. Keep on praying. 여러분, 우리가 최선을 다하는 게 아니고요. 하나님께서 하시는 것을 우리는 기다려야 된다는 거예요. 기다려야 된다는 거예요. 여러분, 전도하러 나가셔봤다면 여러분, 전도도 우리의 마음으로 되던가요? 우리가 최선을 다해서 전도하지만 우리가 열심히 전도하거든요. 근데 정말 그 사람들이 변하던가요? 안 변해요. 쉽게 안 변해요. 그 사람들이 변할 수 있는 방법은 하나예요. 하나님께서 그들의 마음을 움직이셔주면 돼요. 하나님께서 그들의 마음을. 우리가 전도하는 것도 우리가 기도를 하지 않으면 전도할 수 없어요. 기도하고 하나님께서 전도하라는 마음을 주시면 전도하면 돼요. 그게 바로 하나님의 방법이라는 거예요. 하나님의 방법으로 하나님의 때에 이루시기를 우리는 바라면서 기도에 전념해야 되는 겁니다. 그리고 바라보는 거예요. 하나님께서 어떻게 하시는지, 하나님의 방법은 무엇인지. 이삭의 어리석음에도 이삭이 에서를 축복하려고 하는 어리석음을 저질렀지만 하나님께서 어떻게 하실지 그거를 바라보는 거예요, 여러분. 우리 보셨잖아요. 26장에서 이 기근을 피해서 하나님께서 기도하지 않고 애굽 땅으로 내려가려고 할 때 하나님께 어떻게 하셨나요? 이삭을요? 이삭이 나타나셔서 애굽으로 내려가지 말라고 말씀해 주셨어요. 에서가 사냥을 하는 중에, 에서가 음식을 만드는 중에 하나님께서는 이삭에게 나타나지 못하셨을까요?
이삭이 에서를 축복하려고 하는 중에 하나님께서 이삭에게 이삭아 그건 아니다 라고 말씀하지 못하셨을까요? 아니면 에서가 사냥 나갔는데 한 마리도 잡지 못하고 빈손으로 돌아오도록 하지 못하셨을까요? 다 가능했어요. 다 가능했다는 겁니다. Guys, we need to look to God. Seek God's ways, not our own ways, not the humanistic method or options, but look to God's method, how God will do, even though we're foolish, actually, you know. What do you think, guys? God can do things, you know. So when Isaac tried to bless Esau, God can appear to Isaac and say, no, Isaac, that's not right. Or even God can make Esau fail in hunting. He could do so that Esau cannot catch or hunt any animal that day. There are a lot of ways that God could have done. But Rebecca didn't wait for God. 여러분, 우리 이스라엘 백성들이 애굽에 나와서 홍해에 도착했습니다. 이 뒤에서는요, 애굽의 병사들이 쫓아와요. 이때 이스라엘 백성들이 이 두려워서 출애굽기 4장 12절을 보면요, 이 애굽 사람을 섬기는 것보다 광야에서 죽는 것이 낫겠노라라고 얘기하거든요. 근데 그러자 모세가 뭐라고 하시는지 아십니까? 우리가 13절 14절을 보니까 모세가 백성에게 이르되 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. 너희가 오늘 본 애굽 사람을 영원히 다시 보지 아니하리라. 여호와께서 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지니라. 아멘. 군대가 몰려오고 있습니다. 그 시대 가장 강했던 애굽 군대가 몰려오고 있는데 그때 모세는 뭐라고 하냐군요. 가만히 있으라고요. 가만히 있으라고요. 가만히 서서 오늘 너희를 위하여 행하시는 그 구원을 보라는 거예요. 보라는 거예요. 우리의 액션, 우리의 실행이 먼저가 아니고요. 뭘 하라고요? 하나님께서 어떻게 하시는지 먼저 어떻게 하라고요? 보라고요. 보라고요. 여러분 자녀가 어떻게 배우는지 아십니까? 맨 처음에 아기들이 어떻게 배우죠? 뭘 보고 따라하죠? 부모의 행동을 보고 따라합니다. 자녀가 배우는 방법은 하나예요. 부모가 하는 것을 보고 따라합니다. 저는 굉장히 이 화가 많은 사람이었거든요. 지금도 화가 많아요, 솔직히요. 그래서 제가 어렸을 때 이 한비치를 잡았어요. 드자비를 했습니다. 어떻게 하면 내가 얘를 잘 키울 수 있을까? 조금만 잘못하면 막 잡았어요. 화를 냈습니다. 근데 제가 그거를 멈춘 기로 작정을 하고 제가 한비씨랑 약속해서 한비사 내가 더 이상 너한테 소리 지르지 않을게. 미안하다 아빠가. 제가 왜 그렇게 하신지 아십니까? 가장 큰 이유가 뭔지 아세요? 두 가지 이유가 있는데 가장 컸던 이유는 한비치가 한길한테 소리를 지르더라고요. 제가 그걸 보고 아 내가 그렇게 하면 안 되겠다 라는 생각을 했어요. 그 두 번째 이유는 제가 소리를 지를 때 한비치가 굉장히 scare한 모습을 제가 봤습니다. 그 두 가지 이유 때문에 아 내가 한비치 소리를 지르면 안 되겠다. 한비치 미안해. 아빠가 그동안 소리 지른 거 정말 미안해. 이제는 너한테 소리 지르지 않을게. 라고 약속을 했어요. 그리고 그 약속을 지키려고 아주 많이 노력을 하고 있습니다. 물론 가끔씩 불끈불끈 하죠. 그냥 막. 하지만 열심히 노력하고 있습니다. 여러분 그렇다면 우리가 하나님을 방법을 어떻게 배울 수 있을까요? 답은 하나예요. 하나님께서 하시는 것을 우리가 어떻게 됩니까? 봐야 돼요. 우리가 하나님이 하시는 걸 보지 못하니까 우리는 지속적으로 뭘 간구합니까? 우리가 어떻게 해야 되나를 계속적으로 생각을 하는 거예요. 생각을 하는 거예요. 제가 아까 예배 시작 전에 잠깐 나눴지만 다시 한번 나누면요. 제 막내 동생이 대학을 가게 될 때
학비를 대줄 수가 없었어요. 저희 부모님도 안 됐고 저랑 제 동생도 그때 당시는 제 바로 밑에 동생 둘이서도 굉장히 그렇게 풍요롭지 않는 쉽지 않는 시기였어요. 그래서 저희가 막내 동생 17살 차이 나는 막내 동생한테 뭐라고 했냐면 얘야 고등학교까지는 오빠들이 어떻게 서포트를 해주지만 대학교는 오빠들이 힘들다. 그거는. 그렇기 때문에 스칼라십을 받을 수 있는 대학교를 가자. 그 아이가 공부를 되게 잘했어요. 그렇지만 많은 대학교 가고 싶었겠지만 스칼라십을 받을 수 있는 데를 찾아가자. 그래서 아무튼 뭐 긴 이야기를 짧게 하면은 그래서 영국에 어플라이를 했거든요. 영국에 있는 이 비즈니스 스쿨 어플라이를 했는데 거기서 쿼터 스칼라십을 줬어요. 그 학교에서 어플라이를 해라라고 했는데 4분의 1 스칼라십 줬어요. 그래서 이것이 정말 가기 힘들었는데 마침 그때 그 아이가 다녔던 학교에 같이 친구가 그 학교에 붙었어요. 그래서 그 친구가 제 막내 동생한테 우리 같이 가자 그런 거예요. 근데 막내 동생이 그랬죠. 나도 너무 가고 싶어. 근데 내가 지금 스칼라십을 쿼터밖에 못 받았어. 갈 수가 없어 나는. 그 일주일 뒤에 그 친구한테 연락이 옵니다. 뭐라고 하냐면 미안해. 내가 너의 허락도 없이 우리 부모님한테 네 얘기를 좀 해서 난 너랑 너무 같이 가고 싶었어. 나도 친구가 없으니까 영국에. 그래서 우리 어머니가 우리 부모님이 너의 모든 걸 대주기로 약속했어. 그래서 그 친구가 내 막내 동생이 그 친구와 함께 영국으로 가서 공부를 하게 됩니다. 그 부모가 누구냐면 그 치크플레이, 트루 캐티의 둘째 아들이에요. 그 부모가요. 그 친구는 누구냐면은 트루 캐티의 막내 손자입니다. 그 친구가요. 제가 드리는 말씀은 이거를 generalize, 모든 사람 다 이렇게 된다라고 말씀드리는 게 아니에요. 뭘 배워야 된다고요? 하나님께서 어떻게 하시는지를 봐야 된다고요. 물론 인간적인 방법으로 여러 가지 스칼러십 자꾸 기회를 다 찾아갈 수도 있었어요. 하지만 기도하고 매달리고 하니까 하나님의 방법이 드러나더라는 거예요. 모세가 얘기한 거 있습니다. 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라는 거예요. 보라. 그것이 바로 우리가 하나님 앞에 배울 수 있는 방법입니다. 내 최선을 다해 할 수 있는 일을 하는 것이 아니라 여호와께서 어떻게 하시는가를 가만히 보고는 거예요. 여러분 하나님께서는요. 우리의 도움이 전혀 필요하지 않으세요. 기도만 해서는 안 된다. 우리가 인간적인 최선을 다한다. 아니에요, 여러분. 기도가 최선인 것입니다. 하늘은 스스로를 돕는 자를 돕기 때문에 우리가 최선을 다해야 돼. 하나님도 우리를 돕는다고요? 아니에요, 여러분. 정확히 이야기하면 하나님께서는 우리를 도우시는 분이 아니에요. 우리가 도움이 필요할 때 잠깐 주술처럼 사용했다가 안 했다가 하실 수 있는 분이 아니라고요. 우리가 너무도 감사하게 우리가 하나님의 역사의 도구로 쓰임을 받는 것이지 우리의 필요에 따라 우리를 도와주는 분이 아니라고요. 여러분, 우리 하나님께서는요, 온 우주를 만물을 말씀으로 창조하셨습니다. 무에서 유를 창조하신 분이에요. 우리가 인간적인 방법이 아니어도 하나님은요, 하나님의 뜻을 하나님의 방법으로 선하고 온전하게 이루시는 분인 것입니다. 아멘. Let me tell you a story, guys. This is what it says. This is really important. You need to listen. But Moses told the people, don't be afraid, just stand still and watch the Lord rescue you today. The Egyptian you see today will never be seen again. The Lord himself will fight for you, just stay calm. There was a vast army chasing the men of Israel. They were afraid. And then Moses says, do not be afraid. Just stand still and see what the Lord does, because He will fight for you today. Best way to learn is to watch. Best way to learn is to watch.
So how do we become the men and children of God? By watching how God does. By watching how God does in our lives. I'm going to share a quick story about my younger sister. She had a hard time finding a scholarship for the college because that was the only way she could go. And she went to this business school in England. How? Because she prayed and her friend's parent decided to help her out. So her friend's family paid for everything. Tuition, living expenses in England. She now works at the accounting firm in London. And that's how she went. She prayed to God and she watched how God does in her life. You know, the biggest misunderstanding that we have, that God is somehow the God who helps us. No. God is not a tool, some witchcraft that we can use. Incanting spell. No. God is not like that at all. No, God is not God that we can use when we need help and we can put aside when we don't need help. No, it's not like that at all. God is God who uses us for His purpose. And that is the grace of God. That God is graciously using us to glorify, to bring glory upon Himself. And that is our God. God who created this universe from nothing. From nothing. That is our God. You don't have to listen to anything else that I said today. But don't forget this. Be still and watch what He does in your life. Remain still and watch what He does in your life. 여러분, 우리의 최선으로는요, 절대로 하나님의 일을 드러내실 수 없어요. 우리의 최선으로 하나님의 일이 절대 드러나지 않아요. 여러분, 우리는요, 우리의 방법으로 하나님의 선하심을 이 세상에 드러낼 수가 없어요. 하나님의 인도하심만을 쫓아갈 때 비로소 이 세상에 하나님의 위대하심을 드러낼 수가 있습니다. 하나님께서 드러내시는 거예요. 하나님의 방법으로요. 리베카가 그렇게 해서 이삭이 야곱을 축복한 게 아니에요. 하나님의 계획이 있으셨는데 리브가가 본인의 방법으로 그 계획을 방해한 거예요. 여러분, 실행이 답이 아닙니다. 기도만이 답입니다. 이 잠언 16장 9절, 사람의 마음으로 자기 길을 계획할지라도 그 걸음을 인도하시는 하나님이시란 이 말씀은요, 우리의 행동에 대한 말씀이 아니에요. 죄송하지만. 이거는 우리의 마음에 대한 말씀입니다. 마음에 대한 말씀이에요. 똑같은 장, 우리가 16장 1절에 보니까요, 마음의 경영은 사람에게 있어도 말의 응답은 여호와께로부터 나오느니라. 너의 행사를 여호와께 맡기라. 그러면 내가 경영하는 것이 이루어지니라. 우리의 마음이, 우리가 우리의 마음을 어떻게 해도 하나님께서 하나님의 일을 이루신다는 것입니다. 여러분, 이 조지 뮬러이라는 사람이 있습니다. 이 사람은요, 5만 번 기도해서 5만 번 응답을 받았다. 그래서 유명한 사람이에요. 굉장히 유명한 사람입니다. 근데 이 사람이 이렇게 얘기합니다. Faith does not operate in the realm of the possible. There is no glory for God in that which is humanly possible. Faith begins where man's power ends. 믿음은요, 가능성이 있는 영역에서 역사하지 않습니다. 인간적으로 가능한 것에는요, 하나님을 위한 영광이 없습니다. 믿음은 사람의
힘이 끝나는 것에서 시작합니다. 여러분, 우리의 믿음은요, 인간적으로 가능한 것에 하나님의 영광이 있는 것이 아니에요. 우리의 믿음은요, 우리가 할 수 있는 것이 우리의 믿음이 아니에요. 우리의 믿음은요, 우리가 할 수 없는 것부터 시작이 되는 것이 우리의 믿음입니다. 조지 뮬러가 이렇게 얘기했습니다. 하나님보다 앞서지 말라, 성령보다 앞서지 말라, 기도보다 앞서지 말라. He also said, don't wait. Wait on God. And wait on Holy Spirit. And wait on prayer. 여러분, 하나님의 역사를 기다리시기 바랍니다. 서두르지 마세요. 성령의 역사를 기다리세요. 무엇보다 기도부터 하십시오. 그리고 주님의 음성을 들으시기 바랍니다. 우리가 이 교회 안은요, 하나님의 일이다 라고 얘기하며 우리 스스로 하는 경우가 너무 많아요. 그런 여러분, 그러지 마시기 바랍니다. 먼저 기도하시고 하나님께서 어떻게 하시는지를 바라보시기 바랍니다. 우리의 행동은요, 우리가 하나님을 어떻게 믿는가를 잘 나타냅니다. 리브가가 하나님 말씀을 믿었다면 그 약속도 하나님의 방법으로 이루실 줄을 믿어야 했다는 것이죠. 여러분, 하나님 말씀 믿으십니까? 그렇다면 언약의 성취 역시 하나님의 방법으로 하실 것을 믿으시기 바랍니다. 우리가 스스로가 하나님 일을 한다고 하지만 우리의 이기적인 모습으로 하고 있는 것이 아닌지를 기도하시기 바랍니다. 여러분, 리브가는 하나님의 음성을 들을 줄 아는 사람이었어요. 하지만 본인의 문제를 가지고 기도하며 하나님의 응답을 기다릴 줄 아는 사람이었지만 이 중요한 시간에요, 하나님의 방법을 기다리지 못함으로 본인의 의로 행했습니다. 그래서 어떻게 일어났죠? 가족의 분란이 일어났습니다. 형제들이 싸웠습니다. 그것이 바로 우리가 우리의 모습으로 한 결과라는 것이죠. 여러분, 이제 영적으로 깨어 있으면서 이 이삭과 리브가와 같은 똑같은 실수를 저지르지 마세요. 하나님께서 하나님의 시간대에 하나님의 방법으로 하나님의 일들을 이루실 것을 믿으시는 저 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 사랑의 하나님, 참 감사합니다. 이제는 우리가 앞서 나가지 않도록 인도하여 주시옵소서. 미리 행하지 않도록 인도하여 주시옵소서. 하나님께서 행하실 것을 바라보고 하나님의 일하실 일을 바라보며 하나님께서 함께 하실 것들을 바라볼 수 있도록 축복하시며 인도하여 주시옵소서. 오늘도 주님 앞에 먼저 내려놓길 소망하며 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도했습니다. 아멘. 허무한 시절 지날 때 깊은 한숨 내쉴 때 그런 풍경 보시며 단식하는 분 있네. 고와 같이 너희를 버려두지 않으리. 내가 너희와 영원히 함께하리라. 억눌린 자 갇힌 자 자유함이 없는 자 피난처가 되시는 성령님 계시네. 주의 영이 계신 곳에 잠자유가 있다네. 진리의 영이신 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 성령이 오셨네.
오셔서 그 나라 꿈꾸게 하시네. 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 내 주에 보내신 성령이 오셨네. 우리 인생 가운데 친히 찾아오셔서 그 나라 꿈꾸게 하시네. 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 내 주에 보내신 성령이 오셨네. 우리 인생 가운데 친히 찾아오셔서 그 나라 꿈꾸게 하시네. 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 내 주에 보내신 성령이 오셨네. 우리 인생 가운데 친히 찾아오셔서 그 나라 꿈꾸게 하시네. 그 나라 꿈꾸게 하시네. 그 나라 꿈꾸게 하시네. 우리 인생 가운데 친히 찾아오셔서 그 나라 꿈꾸게 하시네. 여러분 오늘 분명히 하나님께서 우리에게 말씀하셨을 걸로 믿습니다. What did God say to us today? 여러분 그 마음을 가지고 우리 한번 기도하길 소망합니다. 이 시간에 우리 주 앞에 내려놓고 같이 나아가도록 하겠습니다. 사랑의 하나님, 아버지, 나의 인간적인 모습이 너무나 앞설 때가 많습니다. 나의 성향이 그냥 그대로 드러나고 아버지 나의 부족한 면이 그냥 그대로 앞서 나갈 때가 너무나 많습니다. 아버지 하나님, 기다리지 못하고 하나님을 바라보지 못하고 하나님의 때를 기다리는 것이 아니라 아버지 하나님, 나의 생각이 앞서고 나의 행동이 앞서고 나의 마음이 앞서고 내가 먼저일 때가 너무나 많습니다. 아버지 하나님, 주여 용서하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 용서하여 주시옵소서. 아버지 되는 주님, 가만히 서서 하나님께서 행하실 것을 바라보며 가만히 서서 주님께서 행하실 것을 바라보며 아버지 말씀대로 살아가고 아버지 말씀대로 나아가며 아버지 능력대로 나아갈 수 있도록 축복하시고 인도하여 주시옵소서. 아버지의 일을 드러내고 아버지의 생각을 드러내고 하나님의 능력을 드러내며 아버지 하나님, 아버지의 모습이 나를 통하여 드러날 수 있도록 축복하시며 인도하여 주시옵소서. 더 이상 나의 모습이 드러나며 내 것이 드러나는 것이 아니라 아버지 오직 하나님의 말씀, 오직 하나님의 모습, 오직 하나님의 말씀을 통하여 작게만 보여도 선하신 주 나를 끝없이 보시는 주님만 따르네. 날 택하신 주만 의지해
역사하여 주시옵소서. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 내주가마 충만하시니 오늘도 우리의 생각, 우리의 인본주의적인 모습들 주님 앞에 내려놓고 오직 하나님께서 하시는 것을 바라보며 오직 주님 앞에서 내려놓고 주님께 하시는 걸 바라보며 나아가는 우리 모두 위에 지금부터 영원히 함께 있을지어다. 아멘.